of this film because this genre I've never touched. No, this आप गोवा में स्टोरी सुन के जो डायरेक्टर को बताया ना, इस कॉल मी सर इज थिंकिंग वो एक बार हैदराबाद आके फिर और एक बार स्टोरी सुनते थे. हाँ जी. मैं बोला अरे इसमें सेकंड टाइम सुनने का क्या है, इतने क्लियर है. नहीं sir, because see the thing is Indu and Mrunal, they are so different. In fact, thank God I did Indu because now I can imbibe all her qualities inside me, and now I know what is that attitude which was missing. Not the attitude which like daunting people or anything, but how to deal with boys, because you know how boys are. Sometimes they either go extra loving, then extra hate, then extra sensitive, extra jealous, extra possessive. So you should just argue, just wait, just observe and इसको मतलब उंगली पे नचाना आना चाहिए लड़कों को. So I learned that from Indu in a good way. I think I'm so grateful to Parshuram sir as well for not giving up on me. He said, Mrunal, take your time. I said, I need my time, sir. From Goa, when I was shooting for Hi and Anna, and coming back to Hyderabad, I came, and in my gut, I knew this is the next film that I'm supposed to do. But also, there should be 100% conviction. And if I don't give that conviction and I don't perform it that well, I think the audience are very smart enough these days, and they would know. Especially the pressure after Sita and Yashna, I wanted a character which would rule the hearts, and I think sir just gave me that one word, Evandi, and that was so powerful. And till today, even since the teaser has released, even at the airport, people are like, Evandi, Evandi, and I look at them and I'm that like, will oh be God. the mannerism for next 1 year. That is the mannerism. Yeah, that so is just not going to leave me. The way he's written the film, the way he's done the choreography, the body language, I could never imagine me doing that earlier in my 10 years of my film career. So Indu is extremely special. I got a chance to have this beautiful bond with Govardhan's family and Govardhan. Bama is one of my favorite rock star, which I'm sure you guys will see and enjoy her the most. It was a fun ride, sir. సో గీతా గోవిందం గోపి సుందర్తో చేసావు, మళ్ళీ ఈ సినిమాకి ఈజ్ ఫస్ట్ చాయిస్. నేను రెండు మూడు ఛాన్సులు ఇస్తే లేదు సార్ నేను గోపితో చేస్తాను సార్. ఓకే సార్, ఫైనల్ మ్యూజిక్ సైడ్ మూవీలో చూస్తే ఎవ్రీ సాంగ్ ఈజ్ ఎ స్టోరీ బేస్డ్. అంటే పాట వినడము వేరు, సినిమాతో పాటు సాంగ్ చూడడం వేరు. నేను మార్నింగ్ మిక్సింగ్ థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తే ఎవ్రీ సాంగ్ ఇన్ ద స్టోరీ, సీన్స్ వస్తున్నాయి, సాంగ్ వస్తుంది, సీన్స్ వస్తున్నాయి. అంటే నీ మ్యూజిక్ సైడ్ ఇది యూ డిజైన్ లైక్ దిస్. ఈవెన్ నాకు ఫస్ట్ యువత నుంచి కూడా, యువత కానీ సోలో, ఆంజనేయులు, ఈవెన్ సార్ వచ్చారు, మన సీరియస్ సోమస్తు, సో అన్నీ మ్యూజికల్గా అన్నీ మంచి ఫిలిమ్సే, రీజనబుల్ ఫిలిమ్సే. నేను ఫస్ట్ గీతా గోవిందంకి సేమ్ మన అరవింద్ గారు, బన్నివాస్ గారు కూడా లైక్ అంటే ఎవరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయ్యేది అన్నప్పుడు నేను అప్పుడు గోపివి 1-2 సాంగ్స్ విన్నా బయట, విని ఒకసారి వెళ్ళి కలుద్దాం అని చెప్పి కలిసాను అనమాట. సో ఫస్ట్ గీతా గోవిందం నేరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు టెక్నీషియన్స్ అందరిలో కెమెరామ్యాన్ మణికి బాగా కనెక్ట్ అయిందండి. తర్వాత గోపికి నాకు అసలు మలయాళం ఏం తెలియదు, అది ఇంగ్లీష్ కూడా లైక్ అంత. సో గోపికి నేరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు వాడికి ఏంటంటే గోపికి బాగా నచ్చింది కథ, బాగా నచ్చి సో అక్కడి నుంచి కంపోజిషన్ కూర్చున్నప్పుడు మెయిన్ ఏంటంటే టైము, ఒకవేళ తను ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు, ఏదైనా సాంగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది బాగాలేదు, నాకు ఫిట్ కాదు అంటే ఈ ఫీల్ అవ్వడం అండ్ ఇమీడియట్గా మనం ఏదైనా అడిగినా సెన్స్, ఆ కరెక్ట్ సెన్స్లోంచి మా ఇద్దరికి ఆ మీటర్ సెట్ అయిందనమాట. సో ఈ సినిమాలో ఏంటంటే ఈవెన్ గీతా గోవిందం కానీ ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ స్టార్లో కూడా క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ కథ కానీ చెప్పాలి అంటే సాంగ్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ అనమాట. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ అప్పుడు నేను ఆ స్పేస్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి కొద్దిగా ఎక్కువ ఇష్టపడతా. విజయ్ అంటే మనము 3-4 కథల గురించి మాట్లాడుకున్నాము. సో ఏది మెట్రలైజ్ అవ్వలే. సడన్గా నువ్వు నాకు ఇక ఈ ఐడియా గురించి చెప్పి పరిశ్రమని కలవమన్నావు. అంటే ఈ కథ ఈ ఐడియా నాకు నచ్చిద్దని నువ్వు ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేసావా? ఎందుకు ఈ ఐడియా నన్ను వినమన్నావు? ఒకటేమో మీ బ్యానర్లో చేద్దామని ఉండింది. అంటే స్ట్రగ్లింగ్ యాక్టర్ ఉన్నప్పుడు నేను ఏదో
ఐ థింక్ ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యమో ఏదో చేసినప్పుడు ఏదో ఆడియో లాంచ్కి పిలిస్తే ఓ స్టేజ్ మీద కూడా అన్నా, ఎప్పుడైనా ఎస్విసిలో సినిమా చేయాలి. నేను యాక్చువల్లీ మీ సినిమాలకు ఆడిషన్ చేసిన బిఫోర్ ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం 2 సినిమా కేరింత అని సినిమాకు ఈయన వచ్చేవాళ్ళు ఇట్లా చూసేవాళ్ళు, మేము ఆడిషన్లు ఇచ్చేటోళ్ళం, అక్కడ నుంచి పంపించేటోళ్ళు. వీళ్ళకి తెలియదురా, వీళ్ళకి టేస్ట్ లేదని నేను అనుకునేటోడిని మొత్తానికి. బట్ బ్యానర్ చూసినాం, సినిమాలు ప్రేమించినాం, మనిషిని చూసినాం, చేయాలి ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్లో అని ఉండేది. అండ్ దెన్ రాజు గారు గీతా గోవిందం అప్పటి నుంచి రెగ్యులర్, పెళ్లి చూపులు అప్పటి నుంచే రెగ్యులర్లీ మాట్లాడే వాళ్ళము, సినిమాలు చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళం. నాకు స్క్రిప్ట్లు ఏవి సెట్ అయ్యేటివి కాదు. సో నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్రెస్ట్ రాజుగారితో చేయాలి, మన రిలేషన్షిప్ ఒకటి బిల్డ్ కావాలని. సో ఈ కథ విన్నప్పుడు ఇది నాకు నచ్చింది కదా, ఇది పంపిద్దాము, ఇది మీకు కూడా నచ్చితే ఇంకా మీరు అగ్రెసివ్గా కూర్చొని ఏదన్నా చెప్తే అగ్రెసివ్గా కూర్చుంటారు. ఆ క్వాలిటీ మీకు ఉంది కాబట్టి నేను ఇమీడియట్లీ మీకు పంపించాను. ఎందుకంటే ఈ లైన్ని కొన్ని రోజులు అయ్యిండే, లైన్ విన్నా కానీ అది ఫుల్ స్క్రిప్ట్ వస్తలేదు నాకు. సో నేను ఇంకా మీకు చెప్పి ఇంకా ఇమీడియట్లీ డైరెక్టర్కి కూడా ఒక కన్ఫర్మేషన్ ఇట్లా అవుతుంది అంటే అన్నీ జరుగుతాయి కదా అని. పరశురామ్, సో నువ్వు కథ అనుకున్నావు, విజయ్ని, మృణాల్ని, బామ్మ క్యారెక్టర్ ఇందాక మృణాలు చెప్పినట్టు సూపర్, అదర్ వదనలు, బ్రదర్స్, మంచి ప్యాకేజ్, కిడ్స్ అందరినీ బాగా చేసుకుంటూ వచ్చి, సో సినిమా మాకు తెలుసు కాబట్టి రేపు థియేటర్లో అందరు ఆడియన్స్ ఎలా చూస్తారు, ఎలా ఫీల్ అవుతారు, సీన్ టు సీన్ ఐ కెన్ ఇమాజినేషన్. సో సినిమా అంత అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు చూసుకుంటున్నప్పుడు నువ్వు అనుకున్న దానికి, జర్నీకి, ఫినిషింగ్కి వాట్ ఈజ్ యువర్ అబ్జర్వేషన్? ఫస్ట్ డే నేను ఎంత ఎగ్జైట్ అయ్యానో, సో టిల్ లాస్ట్ డే వరకు కూడా అంటే వీళ్ళిద్దరూ ఇచ్చిన ఎనర్జీయే నాకు. లైక్ వీళ్ళిద్దరిని మానిటర్లో చూసినా, వీళ్ళిద్దరిని స్క్రీన్ మీద చూసినా, రష్లో చూసినా, ద వే నేను గోవర్ధన్ అనుకున్నది క్లియర్గా అసలు నాకు కనిపిస్తూ ఉంది ఫస్ట్ డే నుంచి. సో ఈ జర్నీలో లైక్ ఎంత స్ట్రెస్ పడినా, ఏం చేసినా, ఏం చెందినా, బట్ అవుట్పుట్ నాకు క్లియర్గా తెలిసండి. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ లైక్ అంటే కొన్నేళ్ల పాటు ఈ ఫిలిం గురించి మాట్లాడుకుంటారు అనేది నాకు అట్లీస్ట్ అంటే కమింగ్ నాకు గీతా గోవిందం అంటే ఇప్పటికీ స్టిల్ మాట్లాడుకుంటున్నారు కదండి. సో అలానే ఈ గోవర్ధన్ ఫ్యామిలీ స్టార్ హిందూ క్యారెక్టర్స్ కానీ, నేను రాసిన డైలాగ్స్ కానీ, నేను ఆ సినిమాని నేను ఎలా అయితే అంటే ఏ కన్విక్షన్లో అయితే చేశానో ఇవన్నీ నేను ఫస్ట్ నుంచే అంటే బ్లైండ్లీ అంటే ఇంకా ఒకటే ఇంకా అంతే అండి. నేను ఎప్పుడు అసలు అటు ఇటు కూడా లేదు ఈ ఫిలింలో. లైక్ అంటే బ్లైండ్లీ ఒకటి నమ్మాను, సో ఐ డెలివర్డ్ ఇట్.